واقعے کے مطابق نہیں. جھوٹ بولنا جو واقعے کے مطابق نہ ہو، جس کو جھوٹ کہتے ہیں، وہ ہماری شریعت میں جائز نہیں. دو معنی والا لفظ، یہ جو 3 صورتیں بچوں نے یاد کیا ہے، ان 3 صورتوں میں 2 معنی والا لفظ بولا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب راستے میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کی کون؟ ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی. تو ظاہر تو یہ ہے کہ کہتے وہ کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن جو بھی مسلمان ہے، مرد ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ مسلمان کی بہن ہے. اسلامی رشتے کے اعتبار سے جتنی عورتیں ہیں وہ مسلمان کی بہن ہے، دوسرے مسلمان کی بہن ہے. یہ سگی بہن نہیں، اسلامی رشتے کے اعتبار سے بہن. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا یہ میری بہن. تو ظاہر میں تو لگتا ہے کہ یہ بہن بول رہے، اس کا ظاہری معنی ہے بہن، جو رشتے کا ایک معنی ہوتا ہے، رشتے میں جو بہن کہلاتا ہے. لیکن وہاں پر چھپا ہوا معنی یہ تھا کہ یہ دینی بہن، ہماری اسلامی بہن. اس طریقے سے 3 صورتیں ہیں جہاں 2 معنی والا لفظ کہا جا سکتا ہے. جھوٹ جس کو بولتے ہیں وہ کہیں جائز ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ بظاہر یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اس لیے کسی کتاب میں ہو سکتا لکھا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں ہے. اور ایک معنی اور ایک بات کی وضاحت ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے تمام علماء ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص لوگوں میں بیان کی جاتی ہیں، جو عام لوگوں میں بیان نہیں کی جاتی. کچھ باتیں جس کو صرف پڑھا جائے گا، بیان نہیں کیا جائے. یہ اسلام کا قانون ہے اور شریعت کا قانون ہے، جس کو پڑھا تو جائے گا لیکن عوام میں بیان نہیں کیا جائے، جس سے غلط فہمی پیدا ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی باتوں سے دور رکھنا چاہیے. ہاں، مکمل وضاحت کے ساتھ اس طرح اگر بڑے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، تو اس کو پڑھایا جا سکتا ہے. ہم نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بچے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ضروریات کا مجھے بہت خیال ہے. ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں سے جو شفقت سکھائی ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملی. حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ حضور بچوں کے ساتھ بچوں جیسی حرکت کرتے، سرور کائنات ہو کر کے، مختار کائنات ہو کر کے، حبیب کبریا ہو کر کے، بچوں سے شفقت کا عالم یہ تھا کہ آپ بچوں جیسی حرکت، بچوں جیسا عمل ان کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. آج ہمارے ہندوستانی ایجوکیشن کے منسٹروں نے، قانون سازوں نے یہ قانون بنایا ہے. NCF 2005 اور NAP 2020، ان دونوں میں یہ قانون پر زور دیا گیا ہے کہ بچوں کو مارا نہیں جائے گا، تعلیم کے لیے ان کو پیٹا نہیں جائے گا، ڈنڈا سے اور کسی طریقے سے سزا نہیں دی جائے گی. ہمارا اسلام، ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سکھا دیا کہ بچوں کو شفقت سے پڑھانا ہے، مار کر کے نہیں پڑھانا ہے، ڈانٹ کر کے نہیں پڑھانا ہے، نفرت پھیلا کر کے نہیں پھیلانا ہے.
अलैहिस्सलाम हजरत अनस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, खादिम खास। वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहा। ये बच्चे जो होते हैं ये अपने उस्ताद की खिदमत में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, या जो स्कूल का, मदरसे का, कॉलेज का टाइम होता है उस टाइम में बच्चे उस्ताद के पास रहते हैं और उस्ताद अपने आप को आला समझता है और बच्चे को अपना माध्यम समझता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक रहे, मातहत बन कर रहे। लेकिन आपके अखलाक, आपके किरदार, आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि इस 10 साल के अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे कभी डांटा, ना मुझे कभी मारा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से, अपने खादिमों से इस तरह का शफ़क़त और मुशफ़िक़ाना अंदाज रहा करता, ऐसा आप शफ़क़त वाला अंदाज अपनाते थे। हजरत अनसी के एक भाई थे, छोटे, बहुत छोटे थे। उनके पास एक छोटा सा परिंदा था जिसका नाम उन्होंने नुगैर रखा था। अरबी ज़बान में नुगैर नाम रखा था, नुगैर। अब जाहिर सी बात है, बच्चे जब परिंदे से खेलते हैं, आप भी देखते होंगे सोसाइटी में कुछ लोग कबूतर पालते हैं या तीतर पालते हैं वगैरह वगैरह, बच्चे तोता पालते हैं, बच्चे उससे मानूस हो जाते हैं। इतने मानूस होते हैं कि अगर उस परिंदे को कोई तकलीफ हो जाए तो वो रोने लगते हैं, वो खुद गमज़दा हो जाते हैं। हजरत अनस के भाई, उनका नाम था अबू उमैर, वो भी एक परिंदा से खेला करते थे। उनके घर में वो परिंदा था और उससे खेलते थे। एक वक्त आया कि वो परिंदा इंतकाल कर गया, मर गया। अब उसके लिए वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गम के आलम में उनकी वो औकात बदल रहे हैं। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और देखा कि हजरत अनस के छोटे भाई काफी परेशान और गमज़दा नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? तो लोगों ने बताया कि उनका एक परिंदा था, जो परिंदा आज इंतकाल कर गया है, इसी वजह से वो परेशान है, गमज़दा है, रो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर सरवरे अम्बिया होकर के, सरवरे कायनात होकर के, हबीबे किबरिया होकर के, सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन होकर के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मखलूक है दुनिया में, उन तमाम मखलूक में सबसे अच्छे, सबसे निराले, सबसे सच्चे, सबसे सुथरे, सबसे आला, सबसे बरकत, सबसे बेहतर, सबसे सादिक, सबसे ज़्यादा अमीन, इतनी अजीम शख्सियत के मालिक आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा वो नबी हजरत अनस जो आपके खादिम हैं। आज तो हम लोग मौलाना लोग और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम कितनी अजीम मर्तबे पर फायज होते हैं, लेकिन हुजूर ने जो बच्चों से शफ़क़त सिखाया हमें, हुजूर ने जो अपने मातहतों से शफ़क़त सिखाया है, अपने मानने वालों से शफ़क़त सिखाया है। अभी 12वीं शरीफ का महीना चल रहा है, बहुत सारे हुजूर की जिंदगी को पढ़ने वाले बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े रिसर्चर हुजूर की जिंदगी को पढ़ते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस 13 साल के अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी कायनात में इंक़िलाब बर्पा किया है, उस अरब की सरज़मीन पर जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तरह तरह की बुराइयां फैली हुई थी, तरह तरह की बेहयाइयां फैली हुई थी, मुआशरा बिगड़ा हुआ था, सोसाइटी बिगड़ी हुई थी। आज 40-40 साल, 50-50 साल एक नुमाइंदा इस्लाम का एक मोहल्ले में आता है, मोहल्ले को सुधार नहीं पाता है, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम कारनामा है कि आपने सिर्फ 13 साल
عرصے میں آپ